पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा का नाम रे आमेन। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आज पवित्र दिवस रे मोर यूट्यूब चैनल जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल को हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत करे। आसतु मोर प्रिय भाई और भणी माने आज मैंने साधारण कालर पंचविंश रविवार पदार्पण करियछु। प्रभु मानक आज एक सुंदर शिक्षा माध्यम रे जीशु ख्रीष्ट ही जीवनर पथ, जीशु ख्रीष्ट ही जीवनर पथ ताहा मो मुख्य प्रसंग रखी अछि। आपण माने जानती आम मानक पाए पथ दुईटा अछि, एक जागतिक पथ, दुई ईश्वरंकर पथ। जीशु ख्रीष्ट ही जीवनर पथ। प्रिय प्रभु को लोक माने जागतिक पथ आपण माने समस्ते जानती, जहा आमे माने मध्य अनुभव करता हूं। कारण जागतिक पथरे यह जागतिक पथ जीवन रे आनंद पाइबा पाई यार लक्ष्य एवं सुख स्वाच्छंद्य, अर्थ, गर्व, अहंकार, क्षमता इत्यादि गुड़िक यह आमान जागतिकर पथ। निजर स्वार्थ रखी किसी आशा नहीं पृथ्वी रे बंचिबा गोटे जागतिक पथ। ईश्वरंकर पथ कौन ताहा आपण मानक आगरे मते मु प्रकाश करिबी। ईश्वरंकर पथ धार्मिक लोके ईश्वरंकर आज्ञा अनुसार जीवन यापन करने को प्रचेष्टा करती। पर काल रे ईश्वरंकर संगे जीवन बिताइबा निमंते यह जीवन को एक प्रस्तुतिर समय मणि से माने कालातिपात करती। पाप और स्वेच्छाकृत कर्मरु से माने दूर रे रखती। जय जीशु, हालेलुया। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे शुणा को पावछु जे धार्मिक व्यक्ति माने सबु बेले ईश्वरंकर आज्ञा को मानी पापटारो दूरे रही जीवन शेष निश्वास रे आमानकर मृत्यु परे जो जीवन आमे पाइबा को जीवा ईश्वरंकर सहित दिले ताहा आमानक जीवन रे आमे प्राप्त करिबा। प्रिय प्रभु को लोक माने ईश्वरंकर वाक्य एही परि कहे जीवनर पथ विषय रे मत्ती 7 अध्याय 13 एवं 14 पद रे एही परि आमानकु शिक्षा दिए धर्मशास्त्र। सेडा रे एपरि लेखा अछि, संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर, कारण सर्वनाश को नै जिबा द्वार ओसार ओ पथ प्रशस्त, पुणी ताहा दे प्रवेश करिबा लोके अनेक, आउ जीवन को नै जिबार द्वार संकीर्ण ओ पथ दुर्गम, पुणी ताहार संधान पाइबा लोके अल्प। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे निष्पत्ति नेबा जीवनर पथरे संकीर्ण पथ थिबो, दुर्गम पथ थिबो, कष्ट साध्य थिबो। एही बळे एक पथरे आमे कोन हो जीवन नियोजित करिबा, प्रभु को सकाशे उत्सर्गित करिबा, तेबे आमाने से ऐश्वरिक पथ पाइबा। सेतिपाई प्रभु भी तांकरी वाक्य से कहंती जहन 14:6 पथरे मो पथ, मो जीवन एवं मो सत्य अटे, मो दे न बोले कहीं पिता निकट को जाई पारिबे नाही। आसंतु मोर प्रिय माने आउ जते बेले ए जागतिक कथा बा जगतर पथ विषय नै कि मु आपण मानको केतोटी उदाहरण स्वरूप बाइबल रो पद्यांश गुडी को आपण मानको निकट उपस्थापन करबी। आपण मान जते पढिबे प्रथम जोहन 2 अध्याय 15 ରୁ 17 पढ़तु। सेडारे
ସଂସାରର ପଥ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିତୋସ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12ରୁ 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଜଗତର ପଥ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗମନ କରିବାକୁ ଯିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯାକୋବ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପଥ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ପଠଉଛନ୍ତି ସେ ପଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଦ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କପଟ ହେବା ଦରକାର। ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥରେ ଯଦି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଏଫେସୀୟ 4:32 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କମଳ ହୃଦୟ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଏବଂ ଏଫେସୀୟ 4:26 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରାଗ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି କ୍ରୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଣୁ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ମୃଦୁଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଏବଂ ଜୀବନର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସୁସମାଚାରରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ଏମିତି କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଧାନ ହେବ ବୋଲିକି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ଯଦି ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଏଣୁ କରିକି ଯାକୋବ 4:10 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କର, ତାହା ହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏବଂ ଫିଲିପିଓ 2:5-11 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ କହିଲା ଭଳି ଯଦି କେହି ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେଉ। ଠିକ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାସ ହେଲେ, ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କଲେ, ନିଃସ୍ୱ କଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦାସ କାମ କଲେ। ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯୋହନ 13:14 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲେ, ଏତେ ଦାସତ୍ୱ କାମ କଲେ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ସନ୍ତାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।